వెల్కమ్ బ్యాక్. శబరిమలకు అయ్యప్ప మాలదారులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలిస్తున్నారు. ఇటీవల వైరస్ సోకుతున్న ఆందోళన తరుణంలో ప్రత్యేక మెడికల్ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేశారు. అయితే శబరిమలలో ఎలాంటి వైరస్ కేసులు లేవు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలీస్ శాఖ సహకారంతో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది పూర్తి సంసిద్ధంగా ఉన్నారు. మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కోసం 2 క్యాంపులు ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులు ధైర్యంగా శబరిమల క్షేత్రానికి రావచ్చుంటున్న ఎన్డీఆర్ఎఫ్ డిప్యూటీ కమాండర్ అరుణ్ కుమార్ తో ఐ న్యూస్ ఇన్పుట్ ఎడిటర్ శ్రీకాంత్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫేస్ టు ఫేస్. ఐ న్యూస్ శబరిమల క్షేత్రంలో ఉంది. పంపా నదిలో స్నానం చేసిన తర్వాత ప్రస్తుతానికి నేను ఆల్రెడీ అయ్యప్ప దీక్షలో ఉన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి స్వామి దర్శనానికి వెళ్తున్నా. బట్ ఇట్లాంటి నేపథ్యంలో ఇక్కడ అయ్యప్ప దర్శనానికి వెళ్ళేటువంటి భక్తులకు ఎట్లాంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎట్లాంటి సెక్యూరిటీ ఉంది, అండ్ ఇక్కడ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది, గవర్నమెంట్ ఎట్లా చేస్తుంది, అండ్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది ఎట్లా పనిచేస్తున్నారు, ఏమైనా ఆపత్కాలంలో ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్ని ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఫేస్ చేస్తోంది, ఎట్లాంటి సేవలు అందిస్తోంది. సో తెలుగు 2 రాష్ట్రాల ప్రజలకి, 2 స్టేట్స్ ప్రజలకి ఉన్న వాస్తవాలను అందించడానికి ఐ న్యూస్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ చేస్తోంది. ప్రస్తుతానికి మనతో పాటు డాక్టర్ అరుణ్ గారు ఉన్నారు, డెప్యూటీ కమాండర్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ నుంచి. అరుణ్ జీ నమస్తే. సో హౌ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ శబరిమల క్షేత్రం నౌ? సో వాట్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ పిల్గ్రిమ్స్? Swami Sharanayappa. I am representing the National Disaster Response Force. In Shabarimala, we are providing the disaster response services as well as the pre-hospital treatment to the personnel, to the persons who are coming to Shabarimala's pilgrims. So even any persons in the queues, long queues, even if someone is facing any kind of difficulties, medical emergencies, we are providing that. And we are helping the state government to shift these patients to the nearest hospital. There are 2 hospitals available here in Pamba. One hospital is in Pamba and one is there in Sannidhanam. Okay, so you have 2 places. One is in Pamba and another one is in Sannidhanam. There are 2 hospitals of the state government here. So we as NDRF, we are providing the help to evacuate those personnel who are in need of any medical emergencies. So we are evacuating them from the place to the hospital. Okay. So since how many days you are working here? So from the start of this pilgrimage season, we are here. There are 2 teams of our NDRF here. One team is here in the Pamba and one is situated there in the Sannidhanam itself. So the starting time, I think 15 days back, there was a biggest crowd of there in Shabarimala. So lots of crowd are there, some disturbances are there, and some virus is there in Pamba river. These kind of propagandas and is a sort of news pura chakkar kar diya. So is there any kind of news about that? Actually, from the beginning of the pilgrimage only, the pilgrimage is in a smooth condition. There is no issues here. Everything is under control. There is nothing to worry about the pilgrimage also. Regarding the crowd increases and decreases depending on various factors like the climate, the news. If there is a news that the crowd is very less, then the next day there will be automatically crowd increase. It's just natural thing. So you have 2 medical hospitals at the Sannidhanam. One is Sannidhanam and another one is in Pamba. Actually, those hospitals are run by the state government only. It's under the Kerala state government. So we are helping the pilgrimage to reach the hospital. Only the pre-hospital parties we are taking care of. So any health issues coming to the pilgrims? Is there any health issues like? No, there's nothing in our report. There is nothing. We have never got any such report. So no health issues. Usually when actually the Shabarimala pilgrimage is such a pilgrimage where lot of physical efforts are required. Of course. So only those people who are having any medical conditions, there will be issues for them. So even the state government is taking care of all those such parts. Yeah, only that. So what kind of facilities are there and how many pilgrims are coming for a day, and what is the difference between day 1 and present now? The number of persons visiting the Shabarimala varies. It goes up and high. The almost range is around 80 to 90,000 per day. So almost we can guess 1 lakh per day. Yeah. So of course, 14th Sankranti, Makara Jyoti Darshan. So I think we can expect more, right? Yeah, we can expect the crowd will be increasing in the coming days. But the state government is all prepared for that. Also, from the part of India, we are also prepared for facing any kind of injuries in generation. So NDRF is ready for anything, for any causes.
Actually, it's a coordinated effort between the states and central government. So all the agencies working there are working in coordination. So everything is in perfect condition. So what is your personal experience? How many years since you're working here? Actually, I am working in the NDRF for the past 1 year. In Sabarimala. In Sabrimala, no, I have been working in NDRF for the past 1 year. Gotcha. I have a service of 5 years. So this is my first year. Okay. So how you are facing this experience? Yeah, Well, because the I'm- Ayyappa is something and emotional. Yeah, Actually, this is my 6th time in Ayyappa Diksha. And my father is almost 35 times. He was a devotee of Ayyappa. Then how you are facing? Is there any? Actually, my house is special- situated in this district only. Oh, My nice. house is just 50 to 60 kilometers from this place. So it's a more than an emotion for me. Of course. So you are more than experienced than us. Yeah, not about the experience, but I have heard the stories. I'm also a hardcore devotee of this Lord Ayyappa. So we can come at any time to your house from Telugu people, especially 2 states. Yeah, even the Kerala state is welcoming all the pilgrims from all over the India. Yeah. Anyway, thank you so much, Dr. Arun sir. Swami Sharanam Ayyappa. సో ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు ఎట్లాంటి మెడికల్ కేసెస్ ఏమీ రాలేదు. బట్ ఏదేమైనా కానీ కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడం మాత్రం మన ధర్మం అది. సో ఎప్పుడైనా ఇట్లా లక్షలాది మంది భక్తులు వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి, లాక్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి, సో వెన్ యు ఆర్ డిప్పింగ్ ఇన్ టు ద రివర్, సో ఎప్పుడైతే నీళ్ళలోకి మునుగుతూ ఉంటామో అప్పుడు ముక్కు మూసుకోవడం అనేది ఒక ధర్మం. ఎందుకంటే వైరస్ లోపలికి వెళ్ళకుండా, ఎట్లాంటి వైరస్ అయినా కానీ. బట్ మనం భావిస్తున్నట్టు 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వైరల్ అయినటువంటి వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏదో వైరస్ బ్రెయిన్ ఫీవర్ ఉందని చెప్పేసి, అఫ్కోర్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా కొంత అలర్ట్ జారీ చేయడం జరిగింది. బట్ అంత భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఇప్పటి వరకు 2 మెడికల్ క్యాంప్స్, ఒకటి సన్నిధానంలో ఉంది, ఒకటి పంపా నదిలో ఉంది. ఎక్కడా కూడా ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు ఇప్పటివరకు అంత సివియర్ కేసెస్ మాత్రం ఏమీ చూడలేదు. బట్ అట్లా అని చెప్పేసి గుడ్డిగా వెళ్ళడానికి కూడా ఏం లేదు. లక్షలాది మంది వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి, సో ఖచ్చితంగా మన జాగ్రత్తలు కూడా మనం తీసుకోవాలన్నది ఇక్కడ ప్రధానంగా చూడాల్సినటువంటి ధర్మం. ఎస్, మన ప్రస్తుతానికి ఈ కారిడార్స్లోంచి అయ్యప్ప స్వామి భక్తులు ఇరుముడి నెత్తులు పెట్టుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. సో ఈ ఒక్కొక్క కారిడార్ దాటుకుంటూ ఆ పైనకి అలా క్షేత్రంలోకి వెళ్తూ ఉంటారు. అక్కడి నుంచి ఒక 2 గంటల సమయం, 1.5-2 గంటల సమయం పడుతుంది సన్నిధానం చేరుకోవడానికి. సో ఎవరు ఎక్కడ భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ధైర్యంగా, భక్తిగా స్వామి సన్నిధికి చేరుకోవడానికి 2 తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకి ఈ విషయం చేరువ కావడానికే ఐ న్యూస్ ఈ ప్రయోగం, ఈ ప్రయత్నం చేసింది. ఒక ధైర్యం చెప్పడానికి మాత్రమే. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. బట్ మన జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవడంలో ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, నేను గత 2 ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్లో బాంబే కనెక్టివిటీ ఫ్లైట్ అక్కడ నుంచి కొచ్చి నుంచి పంపా నదికి చేరుకున్నాను. అండ్ వెళ్ళేప్పుడు ఇండిగో ఫ్లైట్కి నాకు టికెట్ బుక్ అయ్యింది. బట్ ఇండిగో ఇంకా నాకు కన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు. ఇండిగో ఫ్లైట్స్ ఆల్మోస్ట్ 400 విమానాలు కూడా రద్దయిపోయి ఉన్నాయి. సో కొన్ని డీలే నడుస్తున్నాయి. నిన్న 9 గంటలకు ఉదయం వెళ్ళవలసినటువంటి ఇండిగో ఫ్లైట్ ఈరోజు మధ్యాహ్నం కొచ్చికి చేరుకుంది. కొచ్చికి వచ్చిందంటే ఆల్మోస్ట్ 24 గంటల సమయం డిలే నడుస్తున్నాయి. ఫ్లైట్స్ కొన్ని రద్దు అవుతున్నాయి కూడా. సో దీనికి సంబంధించి ఇండిగో ఫ్లైట్స్లో ఏదైతే కొత్తగా టారిఫ్లు రావడం జరిగిందో, సో ఆ టారిఫ్లు క్యాబిన్ క్రూ కానీ లేదంటే పైలట్స్ కానీ అవి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఇట్లాంటి నేపథ్యంలోనే కొంత ఇండిగో నుంచి సమస్యలు ఎదుర్కోవడం జరిగింది. బట్ మిగతాకి సంబంధించినటువంటి ఎయిర్లైన్స్లో ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవు. సో భక్తులు కొంతమంది కాలు జారి కింద పడుతూ ఉన్నారు, మనం చూడొచ్చు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. సో చిన్న మణికంఠులు పాదయాత్ర చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. అక్కడ చిన్న పాప కూడా అక్కడ ఉంది. సో మనం మాట్లాడుతున్నటువంటి క్రమంలోనే ఒక స్వామి జారి కింద పడి జరిగింది. వెంటనే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకున్నారు. సో ఎంత అలర్ట్గా పనిచేస్తోంది ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది, ఎంత ఫాస్ట్గా, ఎంత స్పీడ్గా రియాక్ట్ అవుతుందో చూపించడానికి ఇదే నిదర్శనం. మనం చూడొచ్చు చిన్న మణికంఠలు ఆడపిల్లలు అయ్యప్ప దీక్ష వేసుకొని స్వామి సన్నిధికి చేరుకోవడానికి వస్తూ ఉంటారు. Yeah, Dr. Arun sir, I have another question for you. This kind of the little kids are there, right? So when they are coming, the security issues, is there anything like any crowd management issues? Are you facing any kind of things? No, actually there's nothing like that. Actually, taking care of the children are the responsibility of their parents. They are doing it in their part. Even if they are facing any kind of issues, they will inform us. So we will give our help. Is there any toll-free number for NDRF? No, not that. How they can contact you? No, only NDRF is providing the help only on the request of the state Government. Yeah.
there is a state emergency operations center. Right, of course. Situated in the Sannidhanam. So they will inform us or request us. So then only they will. Done. Thank you, Arun sir. Thanks. సో మొత్తానికి ఇది. సో ప్రస్తుతానికి అయ్యప్ప సన్నిధానానికి రావాల్సినటువంటి భక్తులు ఎక్కడ భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. సో ఇప్పటికైనా రావాల్సినటువంటి వాళ్ళు కొంచెం విమానాల విషయంలో మాత్రం, ఇండిగో ఫ్లైట్స్ విషయంలో మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇండిగో చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాం. మిగతా ఎయిర్లైన్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ ఎయిర్లైన్స్ లో రావచ్చు. ఈవెన్ ఎయిర్ ఇండియాలో కూడా ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు లేవు. నేను ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్ లోనే రావడం జరిగింది. సో భక్తులు రావచ్చు, ధైర్యంగా వచ్చి పంపానదిలో స్నానం చేసి ఇరుముడి నెత్తిన పెట్టుకొని స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళడానికి ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు అయితే లేవని చెప్పాలి. సో ఇక నేను సన్నిధానానికి వెళ్ళే టైం కూడా వచ్చేసింది. సో ఇంకా వీలైనంత వరకు అప్డేట్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ప్రస్తుతానికి అయితే ఇక్కడికి సైన్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. కెమెరామెన్ తేజతో శ్రీకాంత్.